Hello dear students, welcome to 7th lecture of Financial Statement of Companies. In this lecture we are going to discuss the problem relating with the preparation of the profit and loss account of companies. Okay, and before that, what is a profit and loss account? Already discussed the term, the profit and loss account is like an account relating with the income and expense of the companies. It is summarized income earned and expenses incurred by enterprises during a given period. The term is known as a statement of profit and loss. If the aggregate income earned exceed the expenses, the difference is called net profit. And if however the income failed to cover the expenses, the enterprises said have incurred losses. That means your expense is greater than your income. The term is known as your loss. Okay, that is a profit and loss relating with a company. A company point of there is a possibility for the profit and there is a possibility for the losses. We have to identify the profit and loss relating with the companies. I know to identify this profit and loss, we have preparing a statements. A statements as per the Companies Act 2030, we are preparing separate statements for identifying the profit and loss of the companies. Okay, this is statements we already discussed. The statement shows in the numbers, the particulars, note, figures, current figures of the current years and figures of the previous year. As a problem, current years previous years format. Then first you identify the revenues. That means the revenue from operation, other income, the total revenues, and expenses, cost of material, purchase of stock in trade, changes in inventories, employees benefit, financial cost, depreciation and amortization, other expenses. Total expenses. And find the profit. That means the income minus the expense, total revenues minus your total expenses. That term is known as the profit. Suppose negative, that's a loss. And after less exception item, there's a profit before extraordinary item, and less the extraordinary item, that means profit before tax, and less you find out the tax expenses, the current year and before tax, there's a profit from the continuing operation. And after the profit from the discontinuing operation, the tax expense of the discontinuing operation, and then the profit loss for the discontinuing operation and profit loss for the period. And finally there is the EPS. This is normal format. So, we already the problem is situation. Tax previous year forward forward previous year profit forward this format practically problems this 7 onwards okay, now refresh. What is the revenue? What is the revenue? Revenue means it includes sales, sales, sales services, other revenues. Revenue is treat here. Revenue excise duty is deducted from the revenue. This is one of the important elements. Excise duty this must be deducted from the revenue. And if the figures of the gross profit already previous lecture discussed the element, gross profit is given in the trail balance should be treated as a revenue from the operation. Revenue to treat in respect of finance company's revenue from operation shall include interest and other finance service. But finance company anagil our revenue already interest income include revenues then other incomes include interest income. In case of company other than finance company interest incomes other than finance company company incomes. Then dividend income, net gains means gain on sale of investment gain is added, loss is deducted, and other operating incomes and discount received other incomes treat incomes revenue sales proceeds incomes other income treat provisions income. Then cost of materials when the purchase adjust that's normal format and opening stock plus purchases minus closing stock. This is cost of material and general use in the equation. P adjust opening stock plus and closing stock minus format and cost of material consumed use.
ഇനി അതുപോലെ പർച്ചേസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പർച്ചേസസ് വരുമ്പോൾ പർച്ചേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. പർച്ചേസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസിന്റെ വരുന്നെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മോർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ബാലൻസ് ആണ് വരാം. നമുക്ക് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അല്ലെ നോക്കിക്കാൻ കാണാൻ. പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് കൂടുകയും നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് വരാം. നേരെ മറിച്ച് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പർച്ചേസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻവെന്ററീസ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആ ചേഞ്ച് കാണിക്കാം. പ്ലസ് ആണോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നു, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്, മൈനസ് ബാലൻസ് വരും. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൂടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ബാലൻസ് വരും. അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ചേഞ്ച് പർച്ചേസിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കാം. ഇതിനുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററി, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മാത്രം കാണിക്കാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പർച്ചേസിന് കൂടെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല. അവിടെ പർച്ചേസസ് മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് വൺ, എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്. നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന എൻറ്റയർ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസുകളാണ്. ലൈക്ക് സാലറി, വേജസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, പേയ്മെന്റ് ആസ് പെർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് സ്കീം, പേയ്മെന്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ്, മെഡിക്കൽ കെയർ എക്സ്പെൻസസ്, എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻസ്, സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ, ടെർമിനേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്, എന്തൊക്കെ എംപ്ലോയിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്, എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സുകളാണ്. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്, അതർ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ്, ദ നെറ്റ് ഗെയിൻസ്, ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം. ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾക്കാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരാം. ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹെഡിൽ കാണിക്കണം. ദെൻ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അമൗണ്ടൈസേഷൻ സംഭവിക്കില്ല. ലൈക്ക് പേറ്റന്റ്, ട്രേഡ്, കോപ്പിറൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അമൗണ്ടൈസേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമൗണ്ടൈസേഷൻ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം അതർ എക്സ്പെൻസ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് വരുന്ന എൻറ്റയർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് അതർ എക്സ്പെൻസുകളാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂവൽ, റെന്റ്, റിപ്പയർ, ഇൻഷുറൻസ്, ടാക്സ്, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്, ഇതെങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്, എക്സ്പെൻസ്, റിപ്പയർമെന്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് ഇ പി എസ്. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഫോർമാറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ. ദർ ഈസ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ. ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ്? ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. എത്ര ഷെയർസ് ആണ് ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടണം, എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്നത്, അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇ പി എസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റവന്യൂസ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതർ ഇൻകംസ്, എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ്, എന്താണ് പർച്ചേസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത്. ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ്, അവിടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും, എന്തൊക്കെ സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അവിടെ കാണിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ആൻഡ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റുകൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റുകൾ, ഡിപ്രീസിയേഷൻസ്, അതർ എക്സ്പെൻസസ്, ഇ പി എസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ പ്രോബ്ലം. This is the problem. You are required to prepare the statement of profit and loss account Jet Traders Company Limited. So listen, Jet Traders Company Limited for the year ended 31st March 2018 from the following trail balance item. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് തന്നേക്കാണ്. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജെറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലോ, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 68,000, ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് 4,000, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് 3,500, purchases 2,31,900. Then interest on bank loan 11,600, consumable 8,400, tools and equipment 24,500. Then transit insurance 3,000, distribution on freight 5,400, sales 4,26,800, transfer fee received is income 1,000, furniture and fixtures 50,000, advertisement 2,000, commission paid 12,000, rent 2,500, wages 90,000, freehold land 1,54,600, dealers aid, this is dealers commission 2,100, trade expenses 7,200, debenture interest 2,000, rent received 4,600, and the profit and loss account previous year 1/4/2017, നമ്മുടെ ഇയർ 2018 ആണ്,
2017 വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 13,900. അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 82,300 ആണ്. 31st മാർച്ചിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 82,300 ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫർണിച്ചറിന് 5%, ഫ്രീ ഹോൾഡിന് 2%, ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് 5% ടു പ്രൊവൈഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജെറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ, ഒരുപാട് ഇൻകംസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പം. അപ്പം നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിന്റെ നമുക്കറിയാം ഫോമാറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സിന്റെ നമ്മൾ ആ നോട്ടിൽ ഏത് നോട്ട് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോട്ട് നമ്പർ 2 ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവിടെ കാണിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഈ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് പോകും, ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് പോകും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. സോ ദ സൊല്യൂഷൻ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിക്കണം. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആയിട്ട് ഐറ്റം. നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. ചേഞ്ച് ഫോമാറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻവെന്ററീസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻവെന്ററി. അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിക്കാം. ചേഞ്ച് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ്. നമുക്കറിയാം ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതെന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് മീൻസ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ ഹെഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതർ എക്സ്പെൻസ്. ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. പർച്ചേസസ് നമുക്കറിയാം. പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ഫോർമാറ്റ് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. പർച്ചേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുന്നു. പർച്ചേസ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് കാണിക്കുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. അതൊരു എക്സ്പെൻസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിനാൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. കൺസ്യൂമബിൾസ് നമുക്ക് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒരു അസറ്റ് ആണ്. ട്രാൻസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്കറിയാം അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റവന്യൂ. സെയിൽസ് റവന്യൂ ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോവാണ്. സെയിൽസ് റവന്യൂ ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ. ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ റിസീവ്ഡ് ഇൻകം ആണ്. ഇസ് അതർ ഇൻകം. ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ റിസീവ്ഡ് അതർ ഇൻകംസ് ആണ്. ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് അസറ്റ് ആണ്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതർ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ. അതർ എക്സ്പെൻസസ്. കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസ്. അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതർ എക്സ്പെൻസ്. റെന്റ് നമുക്കറിയാം അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. വേജസ് മീൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയിമാർ റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് വേജസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്. ഫ്രീ ഹോൾഡ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അസറ്റ് ആണ്. ഡീലേഴ്സ് എയ്ഡ് മീൻസ് കമ്മീഷൻ. അത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഡിബഞ്ചർ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ദെൻ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം അതർ ഇൻകം ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. 1st April 2017 അല്ല നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് 1st April 2017 എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ആണ്. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അത് അവിടെ കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. പ്ലസ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിരിക്കും നോർമലി. ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ വരുന്നത്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹെഡ് ഓഫ് അണ്ടർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓരോ ഐറ്റംസ് എഴുതുക. അത് എന്തൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോണത് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരുപാട് കോമൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1 ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം. അതർ ഇൻകം ആണ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. കാരണം ഇൻകം ഓൾറെഡി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ സെയിൽസ് ആണ്. അതൊരു ഐറ്റം ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ സെയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. സെയിൽസ് നമുക്ക് അത് റവന്യൂസ് നമുക്ക് റവന്യൂ ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ സെയിൽസ്.
അതർ ഇൻകംസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതർ ഇൻകംസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അതർ ഇൻകം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മൊത്തം കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ അതർ ഇൻകംസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ റിസീവ്ഡ് അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യുവർ ദ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഒരു അതർ ഇൻകം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ റെന്റും കൂടി കൂട്ടുന്നു, 4600 ദെൻ 1000 4600 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5600 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന അതർ ഇൻകം. ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ്. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 68,000 ആണ്, ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 82,000. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിയിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മൈനസ് ബാലൻസ് ആണ് വരാം അല്ലെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻവെന്ററീസ് ഇഫ് ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് മോർ ദാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് വരും, കാരണം അത് കൂടുതലൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് 68,000 ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 82,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ബാലൻസ് വരാം, 14,300 നമുക്ക് മൈനസ് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരാം. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ബാലൻസിൽ ഇടണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ 11,600 ദെൻ 2,000. അപ്പോൾ 13,600 ആണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിൽ മൊത്തം നമ്മൾ കൂട്ടി വർക്കിംഗ് ഔട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. ഇനി ഇതുപോലെ വരുന്ന തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡിപ്രീസിയേഷൻ 3 ഐറ്റത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് 5%, ഫ്രീ ഹോൾഡ് 2%, ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് 5%. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു 1,54,600 then 2% 3,092, then 50,000 to 5,000 2,500, 24,500 into 5% 1,225. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വരുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അമൗട്ടൈസേഷൻസ് ഇല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ 6,817 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിന്റെ ടോട്ടൽ. ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ അതർ എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ തൊട്ട് അതർ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്കൗണ്ട്, ബാഡ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് യുവർ ദ കൺസ്യൂമബിൾസ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്, then advertisements and also the commission paid, rent, then financial cost, പിന്നെ അതർ എക്സ്പെൻസസ്, ഡീലേഴ്സ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ വരും. അപ്പോൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്നത് 50,100 ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസുകളായിട്ട് വരുന്നത്. 50,100 നമ്മുടെ അതർ എക്സ്പെൻസുകളാണ്. ഓക്കെ, 50,001 അതർ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്. അതായത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഒരു നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കാം. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റവന്യൂ ആണ്. റവന്യൂ മീൻസ് സെയിൽസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ്. നമുക്ക് സെയിൽസ് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതാണ് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരാം. അവിടെ റവന്യൂ ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് സെയിൽസ് ആണ് 4,26,800. സെയിൽസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരാം. 4,26,800. സംശയമാണ്, കാരണം നമുക്ക് ആ നോട്ട്സിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ. റവന്യൂ മീൻസ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ്, സെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, സെയിൽസ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് നമ്മുടെ റവന്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റവന്യൂ ആണ് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് കൊടുക്കാത്ത കാരണം ആകെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത അതർ ഇൻകംസ് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് നമ്പർ 1 5,600. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ട് നമ്പർ ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. കണ്ടോ, അതാണ് ഈ നോട്ടിന്റെ കോളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നോട്ടിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, ആ നോട്ട് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടോട്ടൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതർ ഇൻകം നോട്ട് നമ്പർ 1 5,600. നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂസ് കിട്ടി 4,32,400. 4,32,400 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ. ഇനി എക്സ്പെൻസസ് കൺസ്യൂമബിൾ ഒന്നും ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല. കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അപ്പോൾ കൺസ്യൂമബിൾസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്, പർച്ചേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല, പർച്ചേസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെർച്ചേസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ, യെസ്, പെർച്ചേസസ് 2,31,900. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2,31,900, കാരണം പർച്ചേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും മൈനസ് ഫിഗർ വരാം. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 68 മറ്റേത് 82,300 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫിഗർ വരും -14,300 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കാണ്, ഇത് മൈനസ് ഫിഗർ ആണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ദിസ് മൈനസ് ഫിഗർ 14,300 ആണ്. ഇനി എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. വേജ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് 90,000 ആണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്.
വേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേജ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന ഹെഡിൽ വേജ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് 90,000. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് 3 പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 13,600 ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. വർക്കിംഗ് ഔട്ട് 6817 ഈസ് യുവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അതർ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് 5 50,100. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഫോർമാറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകംസ് ഉണ്ട്, സെയിൽസ് ആണ്. ദെൻ അതർ ഇൻകംസ് ഉണ്ട് 5,600 ആണ്. ടോട്ടൽ റവന്യൂസ് കിട്ടി 4,32,400 ആണ്. പിന്നെ കൺസ്യൂമബിൾസ് ഇല്ല. ദെൻ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് 2,31,900 ഉണ്ട്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട്. മൈനസ് ബാലൻസ് ആണ്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൂടുതൽ മൈനസ് ബാലൻസ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാണ് മൈനസ് ഫിഗർ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് 90,000. കാരണം വേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എംപ്ലോയീസ് ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ 90,000 ഈസ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്. 90,000 വരുന്നു. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് 13,600 ആണ്. നമുക്ക് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് 13,600. ഡിപ്രീസിയേഷൻ 6817. അതർ എക്സ്പെൻസസ് 50,100. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എടുക്കുകയാണ് 3,78,117. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻകം എത്രയാണ് 4,32,400 ആൻഡ് യുവർ എക്സ്പെൻസസ് 3,78,117. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം റവന്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് 4,32,400 മൈനസ് 3,78,170 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 54,283 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഫിഗർ ആണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എക്സ്പെൻസുകൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൈനസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വേണം. 2,31,000 പ്ലസുകളൊക്കെ ആദ്യം കൂട്ടാം. 90,000 13,600 6817 50,100. ഇതിലും ഈ ഫിഗർ മാത്രം മൈനസ് ആണ്. അത് കൂട്ടാൻ പറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് 3,78,117 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് 54,283. ദെൻ 4,32,400 മൈനസ് 3,78,107. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 54,283 ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ ടാക്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ടാക്സ് പറഞ്ഞ ടാക്സ് അതിന് കുറയ്ക്കണം. അവിടെ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1st April 2017 പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം. അതിന്റെ താഴെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഫിറ്റ് 54,283 ആണ്. അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ബാലൻസ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ 13,900 ആണ്. അല്ല 13,900 ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 13,000. അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 13,900 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ആ പ്രീവിയസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം. ആ പ്രീവിയസ് പ്രോഫിറ്റും കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കൂട്ടുക. ദാറ്റ് ഇസ് 68,183. 68,183 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ശരിക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് 54,283 ഉള്ളൂ. ഇനി ടാക്സിനെ കുറയ്ക്കാം. ടാക്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രീവിയസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രീവിയസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കറന്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അത് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയണം. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു എലമെന്റ്. Okay, so once again this is the preparation of the profit and loss account of the company. And before that, what is the profit and loss account? The profit and loss account is an account regarding your the income and expenses, and if income is exceed the expenses of profit and expenses greater than your income, that is a loss. And there's a separate format. There's a format: total revenue identification and total expenses and profit and reducing the taxes and find out the EPS. And that is the format, usual format of the profit and loss account. And after that, the explainer, there's how to prepare the revenues, other incomes, and the consumable cost of material consumed, and purchases, stock in trade, and changes in inventories, employees benefit, financial cost, depreciation, other expenses, and EPS. Okay, and after that, there's a problem. There's a lot of the items, the opening stock, discount, bad debt, purchases, and etc., and commission paid. So in order to work out this problem work out ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വർക്ക് ഇൻ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അതിന് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റവന്യൂസ്, ദെൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. എക്സ്പെൻസസ് നോർമലി ഇവിടെ ചില മൈനസ് ബാലൻസ് വരാം, ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ബാലൻസ് വരാം. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൂടുതലെങ്കിലും മൈനസ് ബാലൻസ് ആണ് വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ബാലൻസ് ഐഡന്റിഫൈയുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കാണ്. ദെൻ അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് ആണ്. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് 54,283. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് 13,900 ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ യൂഷ്വൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ്. Okay, anyway, thank you so much and thank you for watching me.